वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिरानाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। मंगलमूर्ति महाप्रभु श्री सहजानंद सुखरूप भक्ति धर्म सुत श्री हरि समृ सदाय अनूप परम कृपाळु छो तमे श्री कृष्ण सर्वाधीश प्रथम तमने प्रणमो नमो वारंवार हूँ शीश। अनंत कोटि ब्रह्मांडोनाधिपति पूर्ण पुरुषोत्तम श्री सहजानंद स्वामी महाराजनी जय। श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री लक्ष्मीनारायण देवनी जय। श्री नर नारायण देवनी जय। श्री गोपीनाथ जी महाराजनी जय। श्री राधा रमण देवनी जय। श्री मदन मोहन जी महाराजनी जय। श्री वृंदावन बिहारी लालनी जय। श्री धर्म भक्ति वासुदेवनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। श्री नारायण मुनि देवनी जय। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवाननी जय। श्री बालकृष्ण लालनी जय। श्री विघ्न विनायक देवनी जय। श्री कष्टभंजन देवनी जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। अखिल ब्रह्मांड दक्षिण विभाग श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज गादीपति परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 विद्यमान आचार्य सनातन आचार्य महासमर्थ आचार्य गुरु श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराजनी जय। परम पूज्य धर्म धुरंधर 108 भावी आचार्य श्री नुगेंद्र प्रसाद जी महाराजनी जय। समग्र धर्मकूल भक्तिकूल भगवान वाला सर्वे मुक्तो सर्वे संतो भक्तों चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवट वंदन प्रणाम साथे सौ संतो भक्तों ने जय श्री स्वामीनारायण। कतारगाम बेड रोड डभोलीचा रस्ता श्री हरि मंडप में बिराजता श्री स्वामीनारायण भगवान लीला चरित्र थी सभर श्री हरिचरित्रामृत सागर भगवान लीला अने आज्ञा वडोदरा सरकार ने उपदेश अने दीवानी साथे संवाद महान दयाळु मुक्तानंद स्वामी श्रीहरिना अपार चरित्र ने कहे छे ज्यां सुधी श्रीहरिनो आ चरित्र ग्रंथ रहेशे त्यां सुधी ते जीवोनो संसारथी उद्धार करशे। हूँ कीधुं ज्यां सुधी श्रीहरिनो आ श्रीहरिचरित्र ग्रंथ रहेशे त्यां सुधी ते जीवनो संसारथी उद्धार करशे। श्रीहरिना चरित्र सदाय प्रगट छे एम समझीने सिद्धानंद स्वामी कहता आधारानंद स्वामीए श्री हरिचरित्रामृत सागर में सुखकारी ते चरित्रनो संग्रह कर्यो छे। श्रीहरि मनुष्य स्वरूप में सदाय प्रगट रहे छे के न रहे परंतु तेमना चरित्र तो कायम रहेशे अने आ कल्प पर्यंत जीवोनो मोक्ष करशे। श्रीहरि अने श्रीहरिना चरित्र बंने एक ज छे। हूँ कीधुं श्रीहरि अने श्रीहरिना चरित्र बंने एक ज छे अभिन्न छे ते क्यारेय जुदा न जाणवा। आवी समजणवाळा आधारानंद मुनिनी सदाय एक सरखी रही छे। हूँ कीधुं आवी समजण आधारानंद मुनिनी सदायने माटे एक सरखी रही छे। सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी बोल्या के हे उत्तम राजा तमे भावथी सांभळो हूँ तमने आगळ वडोदरानी वात कहूँ छूँ। साक्षात श्रीहरिए सयाजीराव महाराज ने कह्युं तमे दीवानने अहीं बोलावो त्यारे सरकार बोल्या के हे हरि आप सांभळो ते तो लाखों माणसनी सभामां अहंकारना आवेशथी बोल्या छे के आखुं ब्रह्मांड उलट पुलट थई जाए तो पण हूँ सहजानंद स्वामीनी सामे जोईश नहीं अने हूँ
સ્વામિનારાયણને ક્યારેય નમસ્કાર કરવાવાળો નથી. એટલા માટે આપ શ્રીહરિ અત્યારે જ તેનો બધો ગર્વ ઉતારો કે જે ફરીથી અમારી પાસે ક્યારેય આવા ગર્વભર્યા વચન બોલે નહીં. ત્યારે શ્રીહરિ બોલ્યા, જે રીતે તે દીવાને પ્રતિજ્ઞા કરી છે તે રીતે જ અમે પણ પ્રતિજ્ઞા કરીએ છીએ કે અમારે દીવાનને પોતાના દર્શન આપવા અને 2 વખત નમસ્કાર કરાવવા. વડતાલ સભાની વચ્ચે મેં આવી પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. આમ કહીને ફરીવાર સરકારને કહ્યું કે દીવાનને અત્યારે જ અહીં બોલાવો. ત્યારે સરકાર બોલ્યા કે મેં દીવાનને બોલાવવા માટે એક માણસને તો મોકલેલો જ છે, હજી અત્યારે બીજો માણસ પણ મોકલું છું, પણ મને તો એવું લાગે છે કે તે આપની પાસે આવશે નહીં. આમ કહીને સરકારે બીજો માણસ દીવાનને બોલાવવા મોકલ્યો. પછી શ્રીહરિએ દયા કરીને સરકારને સરસ ઉપદેશ આપ્યો. સાચું સુખ ધર્મપાલન અને ભજનમાં છે. હું કીધું? સાચું સુખ ધર્મપાલન અને ભજનમાં છે. ધર્મપાલન એટલે ભગવાનની આજ્ઞા પાળવી એને કહેવાય ધર્મપાલન. ભગવાનની આજ્ઞા લોપવી એને કહેવાય અધર્મ પાલન. માટે ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કરશું, ભગવાને જેમ કીધું એમ કરશું, ભગવાને બાંધેલી મર્યાદામાં રહેશું, ભગવાને જે સિદ્ધાંત સ્થાપ્યા છે એની બોર્ડરમાં રહેશું, તો આપણે ધર્મનું પાલન કર્યું કહેવાય. અને ભગવાનની આજ્ઞા લોપશું, ભગવાનની મર્યાદા લોપશું, ભગવાને જે સ્થાપેલા સિદ્ધાંત છે એની મર્યાદાની બહાર આપણે ઉલ્લંઘન કરશું તો એ બધું અધર્મનું પાલન કર્યું કહેવાય. 2 ગાદી, 2 આચાર્ય મહારાજ અને એ ગાદીની નીચે જે છે આવે છે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ ગાદી અને શ્રી નરનારાયણ દેવ ગાદી. 2 ગાદી અને એની નીચે આવતા જે મંદિરો અને એમાં પધરાવેલા જે દેવ કહેતા ભગવાનના સ્વરૂપો, ભગવાનના અવતારોના સ્વરૂપો, ધર્મ ભક્તિ વાસુદેવના સ્વરૂપો અને ઘનશ્યામ મહારાજના સ્વરૂપો, હરિકૃષ્ણ મહારાજના સ્વરૂપો, લક્ષ્મીનારાયણ દેવના સ્વરૂપો, નરનારાયણ દેવના સ્વરૂપો, આ બધાય મૂળ દેવ, મૂળ મંદિર, મૂળ ગાદી, મૂળ આચાર્ય મહારાજ અને મૂળ ધર્મકુળ આશ્રિત જે આચાર્ય મહારાજે દીક્ષા આપી તે, અને એ પણ આચાર્ય મહારાજની આજ્ઞામાં રહેનારા સંત એને કહેવાય મૂળ સંત. અને જે આચાર્ય મહારાજે જે હરિભક્તોને દીક્ષા આપી કહેતા ગુરુ મંત્ર આપ્યો એ મૂળ હરિભગત કહેવાય. કહેતા એ મૂળ શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના પૂર્ણ સત્સંગી કહેવાય. અને જે આચાર્ય મહારાજે જે મુમુક્ષ આત્માને ગુરુ મંત્ર આપ્યા પછી દીક્ષા આપી હોય અને એ સંત જ્યારે આચાર્ય મહારાજની આજ્ઞામાં રહેતા હોય એને કહેવાય મૂળ સંત. એ મૂળ પરંપરામાં રહેનારા સંતો હરિભક્તો એની આજ્ઞામાં રહેશું, ધર્મકુળ આચાર્ય મહારાજની આજ્ઞામાં રહેવી એને કહેવાય ધર્મપાલન. ધર્મ મુમુક્ષને માટે રક્ષણ કરનાર ઢાલ છે. તે પ્રત્યેક ક્ષણે મુમુક્ષની રક્ષા કરે છે. માટે વિહ્વળ થઈને ક્યારેય ધર્મને છોડવો નહીં. મુમુક્ષે શરીર અને આત્માને કાયમ અલગ માનવા, પોતાને આત્મારૂપ જ માનીને પ્રસન્ન મનથી ભગવાનનું ભજન કરવું. સૌ લોકો પોતાના મનમાં માને છે કે બધા જ રાજા બહુ સુખી હોય છે, પરંતુ તેમ સમજનાર મનુષ્ય અજ્ઞાની છે. અમે તો રાજાને દુઃખી કહીએ છીએ. કેમ જે તે નિશ્ચિત થઈને ક્યારેય સૂઈ શકતો નથી, એ શાંતિથી આરામ કરી શકતા નથી. કેમ? એને કેટલી બધી ઉપાધિ વિટમણા હોય છે, કેટલા એને જવાબ દેવાના હોય. દેશની રક્ષા કરવી એ કાંઈ સામાન્ય માણસની વાત નથી. એને કેટલી જાતની તકલીફ ને ચિંતા ને ઉપાધિ હોય છે. પોતાના કુટુંબી લોકો ઉપર પણ શંકા થયા કરે છે. પોતાને જમવાના ભોજનમાં પણ ઝેરની શંકા કરી પહેલાં બીજાને તે ભોજન ચખાડે અને પછી પોતે જમે છે. રાજાને મારનાર શત્રુ અનેક હોય છે. તે બધા જ સત્તાધીશને વિશેષ ખોળતા હોય છે. માટે જેની પાસે ધન અથવા સત્તા નથી તે જ સુખીથી અધિક સુખી હોય છે. તે સૌથી અધિક સુખી હોય છે. સાચું સુખ તો એક ભગવાનનું ભજન કરવામાં જ છે. હું કીધું મહારાજે?
સાચું સુખ તો એક ભગવાનનું ભજન કરવામાં જ છે, બીજે ક્યાંય આટલું સુખ છે જ નહીં. તેથી જ કેટલાય રાજાઓ ભગવાનને ભજવા માટે વનમાં ગયા હતા. કેમ જે સુખ તો કેવળ ભગવાનમાં જ છે, બીજે ક્યાંય સુખ કે શાંતિ નથી. મહારાજે બધું એના ધામમાં જે કાંઈ ઐશ્વર્ય પ્રતાપ હતું, બધું ચીજ વસ્તુ બધા દેવી દેવતાઓને મનુષ્યને આપ્યું. એક વસ્તુ મહારાજે રાખી પગ નીચે. લક્ષ્મી માતા બોલ્યા, એ મહારાજ આ તમે શું એક વસ્તુ રાખી છે? કે એક વસ્તુ મેં રાખી છે, બાકી બધું તમારે જે જોઈ લઈ જાઓ. બધાય ધન દોલત માલ મિલકત રૂપિયા પૈસા ગાડી બંગલા ઐશ્વર્ય પ્રતાપ અનેક અનેક વસ્તુ બધા લઈ ગયા. પણ ભગવાને એક વસ્તુ રાખી. એ શું રાખી? ભગવાને એક શાંતિ રાખી. જેને શાંતિ જોતી હોય એને મારા ચરણે આવવું પડશે ને આવવું પડશે, તો જ એને શાંતિ મળશે. બાકી સુખ મળશે, પણ શાંતિ તો મારું ભજન, મારી આજ્ઞા, મારી ઉપાસના, મેં કીધું એમ મારી આજ્ઞામાં રહેશે, મારું ભજન કરશે, સત્સંગ કરશે, મારા સંતો ભક્તોને રાજી કરશે, એને સુખ અને શાંતિ બંને મળશે. બાકી સુખ મળશે, શાંતિ નહીં મળે. માટે નીતિમાં રહીને અધર્મનો ત્યાગ કરો અને શાંતિને માટે ભગવાનનું ખૂબ ભજન કરવું. હંમેશા પુત્રની જેમ પ્રજાનું પાલન કરવું અને પ્રજા ઉપર આવતા બધા જ વિઘ્નોને ટાળવા. દુષ્ટ મનુષ્યને દંડિત કરવા. રાજાએ ન્યાય અને અન્યાયનો ખરો વિચાર કરવો. હે રાજન, મેં કહ્યું તે રીતે રહેશો તો તમારું સર્વોત્તમ કલ્યાણ થશે જ. પ્રગટ શ્રીહરિએ આગળ કહ્યા પ્રમાણે સયાજીરાવ સરકારને ઉપદેશ કર્યો અને કૃપા કરી. પછી ફરી શ્રીહરિ બોલ્યા કે હે સરકાર, મોટા દીવાનને અમારી પાસે બોલાવો, હું આપને વારંવાર કહું છું. ત્યારે સયાજીરાવ સરકારે દીવાનને બોલાવવા માટે કિલ્લેદાર બાપુ સાહેબને મોકલ્યા. બાપુ સાહેબ તુરત જ દીવાનની પાસે ગયા અને કહ્યું, જેનું સ્વામિનારાયણ નામ છે તે આપને ક્યારેય નાદે યાદ કરે છે. શું કીધું? જેનું સ્વામિનારાયણ નામ છે તે આપને ક્યારનાય યાદ કરે છે અને સરકાર આપને અત્યારે જ બોલાવે છે. ત્યારે દીવાને તેમને કહ્યું, આવું છું, તમે જાઓ, હું આવું છું. એમ કહેવા છતાં પણ તે આવ્યા નહીં. એટલા માટે તે ગભરાઈ ગયા. ત્યારે શ્રીહરિએ ઈશારો કરીને ધનેશ્વરભાઈને મોકલ્યા. તેઓ દીવાનની પાસે ગયા અને સૌ સાંભળે તેમ બોલ્યા, દીવાનજી, સ્વામિનારાયણ ભગવાન આપને યાદ કરે છે અને સરકાર આપને બોલાવે છે, આપ ચાલો, ઘણા ભાગ્યવાન છો. આ સાંભળી દીવાન અકળાઈ ગયા. પછી ઊભા થઈને એવું બોલ્યા, જય મહાકાળી, જય મા મહાકાળી, મારી પ્રતિજ્ઞા તમે રાખજો. પછી તે દીવાન ત્યાં આવ્યા અને ચૂપચાપ સરકાર પાસે આવીને બેસી ગયા. શ્રીહરિને મહાન જાણીને પણ તેણે નમસ્કાર કર્યા નહીં. ત્યારે તેમની સામે દ્રષ્ટિ કરીને શ્રીહરિએ પૂછ્યું કે શું આપ જ દીવાન છો? ત્યારે જી હા એમ કહેતા જ પ્રભુની શક્તિથી તે ડઘાઈ ગયા. તેણે બંને હાથ જોડ્યા અને શ્રીહરિને નમસ્કાર કર્યા. તે વખતે સભામાં સૌના મુખ ઉપર હાસ્ય લહેરાઈ ગયું. ત્યારે શ્રીહરિએ એમ કહ્યું કે જે મનુષ્ય રાજ્યનો કારભાર કરે છે તેમાં ચારિત્ર્યનું બળ હોવું જોઈએ. મનુષ્યમાં જો ચારિત્ર્યનું બળ હોય તો જ તેને પ્રજામાં માન મળે છે. વળી જે રાજ્યનો દીવાન હોય તેણે પણ દીવાનને શોભાડે એવું યોગ્ય આચરણ કરવું જોઈએ. આપનું વર્તન સૌને માટે આદર્શ અને સુખરૂપ હોવું જોઈએ. અમારી સામે જુઓ, અમે જ્યારે અહીં તમારા મહેમાન થઈને આવ્યા છીએ ત્યારે તમે એવા કયા કામમાં રોકાઈ ગયા હતા? તમે અમને તો કહો તો ખરા. આ રીતે જ્યારે શ્રીહરિએ દીવાનને પૂછ્યું ત્યારે તેણે ફરીથી શ્રીહરિને નમસ્કાર કર્યા. શ્રીહરિની જે અંતર્યામી શક્તિ છે તેનો અનુભવ દીવાનને જ્યારે પહેલી જ વાર થયો ત્યારે તે મનમાં ગભરાઈને બોલ્યા, હું આપના જ વિચારમાં હતો. ત્યારે શ્રીહરિ હસતા હસતા બોલ્યા કે જો તમે મારો જ વિચાર કરતા હો તો તે વિચાર સારા હોય કે ખરાબ હોય, છતાં પણ મારે તો તમારું કલ્યાણ કરવું પડશે. કારણ કે અમારું એ વ્રત છે કે જે મારું ચિંતન કરે છે તેનું મારે હિત કરવું છે. આ મારી અનાદિકાળની રીતિ છે. વાલા ભક્તો, ભગવાનને આપણે યાદ કરવી, ભગવાનનું આપણે સ્મરણ કરવી, ભગવાનનું આપણે ચિંતન કરવી તો ભગવાનનું એક બિરુદ છે.
તેનું મારે હિત કરવું છે. આ મારી અનાદિકાળની રીતિ છે. પૂર્વે પણ તમારા જેવા દંતવક્ર, શિશુપાળ, કંસ અને રાવણ મારું ચિંતન કરવાથી આ સંસાર તરી ગયા હતા. કેમ જે સારા કે ખરાબ ભાવથી જો કોઈ મારું ચિંતન કરે તો તે બધાનો મારે ઉદ્ધાર કરવો છે, એવી મારી ઈચ્છા છે. એટલા માટે મેં આજ સુધીમાં ઘણાનું કલ્યાણ કર્યું છે. શ્રી હરિના આવા વચન સાંભળીને દિવાન વિઠ્ઠલરાવ પરસેવાથી પલળી ગયા. તેમણે મનમાં એમ માન્યું કે મારી બધી જ ચાલ આ સ્વામિનારાયણ જાણી ગયા છે. આ તો વિશાળ બુદ્ધિવાળા છે. સયાજીરાવ સરકારને એમ લાગ્યું કે આ પ્રથમ મેળાપમાં જ દિવાન શ્રીહરિની આગળ પરાજિત થઈ ગયા અને તે તો અતિશય ક્રોધી સ્વભાવના છે, માટે હવે તો તે વધારે છંછાડાશે. આમ વિચાર કરીને મામલો વધારે બગડે નહીં એમ ધારી સરકારે કહ્યું, હે નાથ, હે મહારાજ, અત્યારે સંધ્યા સમય થયો છે તો કૃપા કરીને સવારીની સાથે તમારે ઉતારે પધારો. ત્યારે શ્રીહરિ બોલ્યા, અમારે સવારીની કાંઈ જરૂર નથી, અમારી માણકી હાજર જ છે. એમ કહીને દૂર ઊભેલા નાજા ભક્ત સામે જોયું. આંખના ઈશારો જોઈને નાજા ભક્તે મહાન શસ્ત્રધારી કદાવર પાર્ષદની વચ્ચે માણકીને હાજર કરી. પછી ભગવાન શ્રીહરિ માણકી ઘોડીને નચાવતા પોતાને ઉતારે પધાર્યા. માણકીએ સવાર થઈને જતા શ્રીહરિને જોઈને દીવાને વિચાર્યું કે આમને પકડવાનું કામ ઘણું કઠિન છે. પ્રેમી તે જનને વંશ પાતળ્યો. ભગવાન તો પ્રેમી સાથે પકડાય, બાકી જેને કપટ હોય એને ભગવાન ન મળે. માટે હે વાલા ભક્તો, ભગવાનમાં, સંપ્રદાયમાં આચાર્ય મહારાજ કે સંતો ભક્તો પાસે ક્યારેય કપટ ન રાખવું, દંભ ન રાખવું. વડોદરામાં શ્રીહરિનો વિજય અને દીવાનની દુષ્ટતા. દીવાને વિચાર્યું કે આ સ્વામિનારાયણ ભગવાનને પકડવાનું કામ તો ઘણું કઠિન છે. શ્રીહરિચરિત્ર અતિશય રસાળ છે. કૃપાળુ મુક્તાનંદ સ્વામી તેનો રસથાળ તૈયાર કરીને અભય રાજાના પુત્ર દાદા ખાચરને પીરસી રહ્યા છે. સદગુરુ શ્રી આધારાનંદ સ્વામી ઘણા લાંબા સમય સુધી શ્રી હરિચરિત્રામૃત સાગર નામના ગ્રંથમાં ચરિત્રોને લખતા રહ્યા. ત્યારે આ પણ સૌને એ ચરિત્રનો રસથાળ મળ્યો છે. તે ચરિત્રરૂપી રસથાળને જમીને મુમુક્ષ જીવો મુક્તિરૂપ સ્વાદને માણશે. છેવટે તે પાકા હરિભક્ત થઈને અક્ષરધામમાં જશે. જ્યાં સુધી સૂર્ય અને ચંદ્ર રહેશે ત્યાં સુધી શ્રી હરિચરિત્રનો આ ગ્રંથ રહેશે અને મુમુક્ષજનો ભુક્તિ અને મુક્તિનો મહાન દિવ્ય આનંદ પ્રાપ્ત કરતા રહેશે. મુનિવર્ય મુક્તાનંદ સ્વામી કહે છે, હે રાજા, તમે શ્રીહરિના સુખદાયક ચરિત્રોને સાંભળો. વડોદરા શહેરના મસ્તુબાગમાં શ્રીહરિનો ઉતારો હતો. એક બાજુ કેવળ બાગ છે તો બીજી બાજુ મોતી બાગ છે, ત્રીજી બાજુ નવલખી બાગ છે અને તેને મધ્યે મસ્તુબાગ છે. વડના પત્રનો આકાર જેવો હોય તેવો શહેરનો આકાર હોવાથી વડોદરા નામ સાર્થક છે. તેના મૂળ ભાગનો જે છેડો છે તેને હાલમાં પ્રદર્શન ગ્રાઉન્ડ કહેવાય છે અને તેને લીધે જ બધા જ મનુષ્યો તેને આજે વડોદરાનું પ્રવેશદ્વાર કહે છે. તે મસ્તુક બાગમાં રાજાશાહી ઠાઠમાંથી જરિયાની તંબુ ઊભા કર્યા હતા. તેમાં એક જરિયાની તંબુ સરકારે કરાવ્યો હતો. તેમાં શ્રીહરિનો ઉતારો કરાવ્યો. સંતો અને આચાર્ય માટે ત્યાં બીજા પણ તંબુ ઊભા કર્યા હતા. તે તંબુઓમાં સૌને ઉતારા આપ્યા. તેમાં તેની શોભા સૌથી અપાર કરી હતી. બધા જ તંબુઓની ચારે ફરતી દિશાઓમાં સખત ચોકીદાર પહેરો ગોઠવ્યો હતો. દીવાનના દુષ્ટભર્યા કાર્યની નિષ્ફળતા. બીજે દિવસ સવારમાં જ્યારે 8 વાગ્યાનો સમય થયો ત્યારે શ્રીહરિનું પૂજન શરૂ કર્યું. સૌ પહેલાં સરકાર પોતાના બંને પુત્રોને સાથે લઈને આવ્યા. તેમણે ઘણા ભાવથી શ્રીહરિનું પૂજન કર્યું અને આરતી ઉતારી. ઘણા ભક્તિભાવથી ભેટ અર્પણ કરી. તે પછી બીજા બધા હરિભક્તોએ શ્રીહરિની પૂજા કરી. સૌએ વિવિધ પ્રકારની ભેટ સામગ્રી શ્રીહરિને અર્પણ કરી. જ્યારે શ્રીહરિનું પૂજન ચાલતું હતું તે જ સમયે હાથમાં પૂજાની થાળી અને શ્રીફળ લઈને 3 તાંત્રિક પુરુષ આવ્યા. તે દીવાનના મોકલેલા કપટી પુરુષ હતા. દીવાનના કહેવાથી રેવો, રાઘન અને મોડિયો
એ તણ નામના 3 જણ શ્રીહરિને મારવા માટે મંત્રેલા અડદ લાવ્યા હતા. તેમણે આવી જ્યારે અભિચાર પ્રયોગ કર્યા ત્યારે ત્યાં વીર અને કાળભૈરવ પડકાર કરીને પ્રગટ થયા. તેણે તે ત્રણેય તાંત્રિકોને જ બળપૂર્વક ઝાડની સાથે અથડાવ્યા અને અદૃશ્ય થઈ ગયા. તે સમયે ત્રણેય તાંત્રિક દારૂ પાયેલા વાનર જેવા પાગલ થઈ ગયા હતા. શ્રીહરિ અને સંતો કલ્પવૃક્ષ સમાન છે. તેમની આગળ જઈને જે કોઈ પણ વ્યક્તિ જેવો સંકલ્પ કરે છે તેવું તેને ફળ મળે છે. એટલા માટે જેને સુખ શાંતિથી મરવું હોય તેણે ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તોનો ક્યારેય દ્રોહ કરવો નહીં. હું કીધું, જેને આખી જીવન સુખ શાંતિથી મરવું હોય, આખી જિંદગી સુખ શાંતિથી રહેવું હોય અને અંતે સુખ શાંતિથી મરવું હોય તેણે ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તનો ક્યારેય દ્રોહ કરવો નહીં. શ્રીહરિ તો ચિંતામણી સમાન છે. દીવાન તે ઓળખી શક્યો નહીં. તેથી દીવાન સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયો. તેનો આ પહેલો પ્રયત્ન જ વ્યર્થ ગયો. તેને લીધે દીવાન મનમાં ખૂબ જ અકળાયા. પછી તેણે એક બીજો ખેલ અજમાયો. હાર્યો જુગારી બમણો રમે. એ ન્યાયથી તે અપરાધ કરવા લાગ્યો. પછી દીવાને મનમાં એવો નિશ્ચય કર્યો કે હબસીને હાથે શ્રીહરિને મારી નાખવા છે. પુષ્કળ ધનની આશા આપીને 7 હબસીઓને તેણે રાખ્યા. પછી શ્રીહરિને મારવા માટેનું કહીને જ્યાં શ્રીહરિ હતા ત્યાં તેમને મોકલ્યા. તે હબસી ભગવા કપડાં પહેરીને સાધુ થઈને આવ્યા. તેમણે હાથમાં માળા લીધેલી હતી, પરંતુ તે હબસીઓએ પોતાની કમરમાં ઝેર ભર્યા ખંજર છુપી રીતે ખોસેલા હતા. તે હબસીઓની સાથે એક રહસ્ય જાણનારો બ્રાહ્મણ મોકલ્યો હતો. દીવાને તે બ્રાહ્મણને પણ ઘણું ધન આપ્યું હતું. તે બ્રાહ્મણ પણ સત્સંગનો વેશ બનાવીને હબસીઓની સાથે ત્યાં આવ્યો. જ્યારે રાતના 12 વાગ્યા ત્યારે તે બધાએ મસ્તુક બાગમાં પેઠા કહેતા આવ્યા. તે સમયે સરકારે ત્યાં તંબુની પાસે સખત ચોકી ગોઠવી રાખી હતી, પરંતુ ચોકીદારો સાધુ કે હરિભક્તોને ખાસ કાંઈ રોકી શકતા નહીં. મસ્તુક બાગમાં જે તંબુમાં ધર્મપુત્ર શ્રીહરિ પહોંચ્યા હતા તેની ચારે દિશાઓમાં પાર્ષદોની અદ્ભુત ચોકી હતી. ચોકીદાર પાર્ષદોમાં ભગુજી, રતનજી, કમીરજી, કરીમજી, માનસિંહ, કેસરીસિંહ અને કુબેરસિંહ ખાસ રક્ષક હતા. આ 6 શૂરવીર પાર્ષદો શ્રીહરિના હજુરી સેવક હતા. વીરતા ભર્યા તે બધા જ શ્રીહરિના તંબુની આસપાસ ઊભા હતા. તે 6માં પણ વીર ભગુજી ચકોર દ્રષ્ટિવાળા હતા. ધીરતા ભર્યા ભગુજીએ ભેખધારી તે સાતેયને દૂરથી ઓળખી લીધા. પછી ભગુજીએ સૌને સાવધાન કર્યા. તત્કાળ એક મોટું મજબૂત દોરડું લીધું. તે મહાન પાર્ષદોએ તે દોરડું ગોળાકારમાં રાખી મૂક્યું. દુષ્ટ આશ્રયવાળા તે પાપી હબસી જ્યારે દોરડાની અંદરના ભાગમાં ઘસી આવ્યા ત્યારે ભગુજીએ બધા જ સાથીદાર પાર્ષદોને તે તરત જ ઇશારો કર્યો. તે સમયે બધા જ પાર્ષદોએ બંને બાજુથી ઘણા જોરથી તે દોરડાને ખેંચ્યું અને બધા જ હબસીઓને સંકજામાં લઈ લીધા અને પછી તેમને ખૂબ માર્યા. હબસીઓની પાસેથી ખંજર લઈ લીધા અને પછી ઝાડ ઉપર તેને લટકાવી દીધા. સાથે જે ભોમિયો વિપ્ર બ્રાહ્મણ સત્સંગનો વેશ લઈને આવ્યો હતો તેને ભગુજીએ પકડી લીધો અને થોડો ડારો પણ દીધો. ત્યારે તેણે પોતાનું બધું જ છળ કપટ કબૂલ કર્યું અને બચાવવાની વિનંતી કરી. મને બચાવો, આવી રીતે વિનંતી કરી. ભગુજી મહાન શૂરવીર, બુદ્ધિશાળી અને અતિશય ધીર ગંભીર હતા. પછી તેણે તરત જ દીવાને સબક શીખડાવવા માટે નિર્ણય કર્યો. તે કપટી બ્રાહ્મણને ભગુજીએ કહ્યું કે દીવાન ક્યાં સૂવે છે? જો તે અમને બતાવીશ તો તું ચોક્કસ અમારી પાસેથી બચી જઈશ. અત્યારે તું અમારી સાથે ચાલ. ત્યારે તે બ્રાહ્મણે હાથ જોડ્યા અને કહ્યું, હું આપની સાથે ચાલું છું, હવે તમે મને હેરાન ન કરશો. આમ જ્યારે કહ્યું ત્યારે બધા સાથે ચાલ્યા. આગળ રસ્તા ઉપર જ્યારે ગયા ત્યારે બળદગાડીના પૈડાની ચીકણી કાળી મળી કાઢી. પછી બધાએ દીવાન ખંડમાં પહોંચ્યા કે જ્યાં દીવાન સૂતો હતો.
પ્રથમ તેના બધા જ ચોકીદારોને બેભાન કરી દીધા. દીવાને કપટી બ્રાહ્મણને જે જ્ઞાનથી શીશી આપી હતી તેનાથી જ ભગુજીએ આ બધું કામ કર્યું. પછી બધા શયનખંડની અંદર પહોંચ્યા. જ્ઞાનની જે દવા સાથે હતી તે દીવાનને સૂંઘાડીને તેણે પણ બેહોશ કરી દીધો. પછી ભગુજીએ દીવાનના મોઢા ઉપર તે કાળી મળી લગાડી દીધી. આવું કામ કરીને બધા જ પાર્ષદો શ્રીહરિની પાસે આવી ગયા. શ્રીહરિ અને દીવાનનો સંબંધ અને ઐશ્વર્ય દર્શન. મુક્તાનંદ સ્વામી કહે છે, હે દાદા ખાચર, તમે સાંભળો. બધાય પાર્ષદ આવીને પ્રેમપૂર્વક શ્રીહરિની સુરક્ષામાં પાછા લાગી ગયા. સવાર થયું ત્યારે ઝાડ ઉપર લટકતા હપસીઓને દેખીને સૌને ઘણું આશ્ચર્ય થયું. શ્રીહરિ દયાના સાગર છે. તેમણે દયા કરીને હપસીઓને ઝાડ ઉપરથી છોડાવી મૂક્યા. જો આને ભગવાનપણું કહેવાય. ભગવાનને મારવા આવ્યા છતાં ભગવાને એ બધાય અપરાધીઓને માફ કર્યા. દયા કરીને બધાને છોડી દીધા. શું કર્યું મહારાજે? શ્રીહરિ દયાના સાગર છે. તેમણે દયા કરીને હપસીઓને ઝાડ ઉપરથી છોડાવી મૂક્યા. તે સમયે મૂર્ખ દીવાનું છળ જાહેર થઈ ગયું. જો સ્વામિનારાયણ ભગવાન આટલા દયાળુ હોય તો એના સ્થાને બેઠેલા એમના સીધી લીટીના વારસદાર એમના દીકરા એ પણ કેટલા દયાળુ હોય. માટે ગાદી ઉપર જે વિદ્યમાન આચાર્ય મહારાજ છે એને એનો કોઈએ કાંકરી સાળો કરાય નહીં, અને કોઈ કરે તો એ હાજો રહે નહીં. ભગવાન એને ન મૂકે. દુનિયા આખી મૂકી દે પણ ભગવાન ન છોડે. ભગવાન આખી દુનિયાને કદાચ કોઈ કુરાજી કરે પણ ભગવાનના દીકરાને જો કોઈ એક રાજી કરે ને તો ભગવાન બધા પાપમાંથી મુક્ત કરી દે. તમારો દુશ્મન હું હોઉં, તમે મને માફ ન કરો, પણ હું તમારા દીકરાને રાજી કરું તો તમે મને માફ કરો કે ન કરો? એમ આપણે કામી, ક્રોધી, લોભી, માની, સ્વાદી, સ્નેહી, દંભી, કપટી આદિક અનેક પ્રકારના દુર્ગુણોથી, કુસ્વભાવથી, કુલક્ષણોથી આપણે બધાય ઘેરાઈ ગયેલા છીએ. અને કેટલી જાતના, કેટલાય જન્મમાં, કેટલાય સ્થળે, કેટલાય સમયમાં, કેટલાય કાળે, કઈ કઈ જગ્યાએમાં શું ન કરવાના ધંધા નહીં કર્યા હોય, બધા જ ધંધા કર્યા હોય. એ બધા જ પાપ વળગ્યા. એને લીધે જન્મ મરણ લેવા પડે છે. જો આપણે પાપમાંથી મુક્ત થઈ ગયા હોત તો આપણે આજે જન્મ લેવા ન પડે. આપણે ભગવાનના ધામમાં ન બેઠા હોત. પણ આ જન્મ ક્યારે લેવા પડે છે? પાપને લીધે. આપણું મન ભગવાનથી બીજે હોય કહેતા, ભગવાન કરતાં બીજે આપણી મનની વૃત્તિ રહેતી હોય, એને કહેવાય વાસના. એ વાસના આપણને જન્મ લેવડાવે છે. જો આપણે વાસનિક ન હોત તો અત્યારે મુક્ત થઈને ભગવાનની સેવામાં અખંડ ભગવાનના ધામમાં, અક્ષરધામમાં બેસીને ભગવાનની સેવામાં ન હોત. પણ ભગવાન વચનામૃતમાં કહે છે કે અમારી મૂર્તિનું સ્વરૂપનું ધ્યાન કરતાં કરતાં જો તમારું મન બીજે લાગી જાય એ જ પાપ છે. માટે આપણે કાંઈ ને કાંઈ નાના મોટા થોડા ઘણા કોઈ પણ કાળે, કોઈ પણ સમયે, કોઈ પણ અવસ્થામાં અને કોઈ પણ જન્મે પાપ કર્યા હશે. એને લીધે આપણે અત્યારે આ જન્મ લેવા પડે છે. ને એમાંય પાછા આ જન્મે જો આપણે એમના સીધી લીટીના વારસદાર, એમના સ્થાને બેઠેલા એવા આચાર્ય મહારાજનો આપણે દ્રોહ કરશું, અપરાધ કરશું તો ભગવાન ક્યારેય મૂકશે નહીં. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાને શિક્ષાપત્રીમાં 71મા શ્લોકમાં શું લખ્યું છે? અમારા સર્વે સત્સંગી કહેતા સર્વે સાધુ, બ્રહ્મચારી, વર્ણી, પાર્ષદ, પાળાઓ, સાંખ્યોગી, કર્મયોગી, સર્વે બાળક, યુવાન, વૃદ્ધ, પ્રૌઢ, તમામ સ્ત્રીઓ અને નારીઓએ અમારા આચાર્યની સાથે ક્યારેય વાદ વિવાદ કરવો નહીં. 71મા શ્લોકમાં લખ્યું છે. તો આપણે એ વાલા ભક્તો ક્યારેય આચાર્ય મહારાજશ્રી સાથે ક્યારેય વાદ વિવાદ કરવો નહીં. અને જો વાદ વિવાદ કરશું તો ભગવાન આપણને મૂકશે નહીં. ભગવાન ચોક્કસ આપણને દંડ દેશે. માટે ત્યાં કાંકરી સાળો ન કરાય, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને ભગવાનના દીકરાને રાજી કરશો તો આપણાથી જે કંઈ દ્રોહ, અપરાધ, પાપ, ગુના થઈ ગયા છે તો ભગવાન માફ કરશે. જેમ કોઈ સંત હોય એની સાથે આપણે અણબનાવ બન્યો હોય પણ એના શિષ્યને રાજી કરવી તો એ સંત આપણને માફ કરે કે ન કરે?
એમ કોઈ હરિભગત હોય એની સાથે આપણે વ્યવહારિક રીતે કોઈ વાંધા કોઈ પણ રીતે કંઈ ડખા થયા હોય ને બનાવ હોય એને લીધે બોલતા ન હોય, પણ એના દીકરાને રાજી કર્યું તો એ હરિભગત આપણી ઉપર રાજી થાય કે ન થાય? એમ ભગવાનના સ્થાને બેઠેલા ભગવાનના દીકરા છે એ આચાર્ય મહારાજને રાજી કરશું તો ભગવાન આપણી ઉપર જરૂર રાજી થશે, ભગવાન આપણી ઉપર કૃપા કરશે અને આના દેહે ભગવાન નિર્વાસની કરશે અને આપણને ભગવાનમાં પ્રેમ વધારાવશે અને પછી ભગવાનમાં પ્રેમ વધશે એટલે જગત આપોઆપ બધું નાશવંત થવા માંડશે અને ભગવાન શાશ્વત થઈ જશે અને પછી જગતમાં ક્યાંય વાસના નહીં રહે અને પછી ભગવાનમાં વાસના રહેશે અને ભગવાનનું ધામ મળી રહેશે. માટે હે વાલા ભક્તો, ભગવાન કેટલા દયાળુ છે. અપસીઓને ઝાડ ઉપરથી છોડાવી મૂક્યા તે સમયે મૂર્ખ દીવાનનું છળકપટ જાહેર થઈ ગયું. આ બધી જ હકીકત જાણીને સયાજીરાવ સરકાર મનમાં ઘણા દુઃખી થઈ ગયા. તેમણે શ્રી આગળ કહ્યું કે હે સર્વકર્તા પ્રભુ, હું હવે આ દીવાનને તેના દીવાન પદેથી દૂર કરું છું. ત્યારે શ્રી હરિએ કહ્યું કે સરકાર સાંભળો, તેને દંડ દેવાની તમારે કાંઈ ખાસ જરૂર નથી, તે પોતાના પાપથી જ નાશ પામશે. અમારે કારણે દીવાનને શિક્ષા કરશો નહીં. હવે તમે સભાની તૈયારી કરાવો. શ્રી હરિના આવા વચન સાંભળીને સરકાર ઘણા જ પ્રભાવિત થઈ ગયા. તેમણે શ્રીહરિને અતિશય દયાળુ, ક્ષમાશીલ અને ધીર ગંભીર માન્યા. ત્રીજે દિવસ મસ્તુકબાગમાં એક ભવ્ય અદ્ભુત ધર્મસભા થઈ. તે સભામાં વિદ્વાનોની સાથે ઘણો શાસ્ત્રાર્થ થયો. પંડિતોએ શ્રીહરિને અપાર કૂટ અટપટા પ્રશ્ન પૂછ્યા. તે બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તર શ્રીહરિએ આપોઆપ આપ્યા અને તેમાં શાસ્ત્રોના ઘણા પ્રમાણો પણ મૂક્યા. તે સમયે શ્રીહરિના કહેલા ઉત્તરને સાંભળીને બધા જ પંડિતો અતિ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. સૌને શ્રીહરિના ભગવાનપણાનો નિશ્ચય થયો અને બધા જ શ્રીહરિને શરણે થયા. નિયમ લઈ કંઠી બાંધી સત્સંગી થયા. જય હો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય હો અને પોતાના ધન્ય ભાગ્ય માન્યા. આ રીતે સર્વત્ર શ્રીહરિનો વિજયનો ડંકો વાગ્યો. સૌને શ્રીહરિને વિશે જે કાંઈ શંકા કુશંકા તો હતી તે બધી મટી ગઈ. બોલો શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. સરકાર સયાજીરાવ મહારાજે તે વખતે રાજમહેલમાં શ્રીહરિની પધરામણી કરાવી. પૂજા કરીને લાભ લીધો. ત્યાં સરકારના બંને કુંવરોએ શ્રીહરિની ખૂબ પૂજા ઘણા પ્રેમભાવથી કરી. શ્રીહરિએ પ્રસન્ન થઈને રાજાને સદુપદેશ દીધો. પછી એક માળા આપીને સુખકારી નામ મંત્રનો જપ કરવાનું કહ્યું. રોજ શુદ્ધ ભાવથી પૂજા કરજો, 5 માળા ફેરવજો. આ જગતને અસત્ય માનીને હરિભજને સાચું માનજો. તે વખતે ત્યાં દિવાન સાહેબ આવ્યા. તેને જોઈને શ્રીહરિએ કહ્યું, તમે શું સમજીને સરકારના કાનમાં ભંભેરણી કરો છો? જે કાવતરું કર્યું હતું એ દિવાન પાછા આવ્યા અને હું કીધું, મહારાજે તમે શું સમજીને સરકારના કાનમાં ભંભેરણી કરો છો? દિવાને મહારાજને કીધું, અમે કોઈનું રાજ લેવા અહીં આવ્યા નથી. તમે નારાજ કેમ છો? અમે રાજ્યનો તો નરક તુલ્ય માનીએ છીએ. શું કીધું? અમે રાજ્યને તો નરક તુલ્ય માનીએ છીએ. ભગવાનના ભજનમાં જેવું સુખ છે તેવું સુખ રાજ્યમાં નથી. તમે ઘણા સારા પરાક્રમી છો, પણ તેથી કોઈ પાપ કરવું ન જોઈએ. હું તમારા હિતની વાત કહું છું. અમારી નિંદા કરવી તે તમને શોભતી નથી. અમારા સંતોની અને અમારી નિંદા તમે ઘણી કરો છો. જે સાધુની નિંદા કરે છે તે કાયમને માટે દુઃખી થાય છે અને અંતે જમપુરીમાં જાય છે. હવે આગળની કથા આવતીકાલે. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.